Sing it out, Mary. She had a little white lamb, and she did carry everywhere she went. Mary, she had a little white lamb, and she did carry everywhere she went. And they sang da 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 da, da 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 da, da 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 da, da da da. The lamb was white like the fresh winter snow. She carried him around like a kangaroo. She took him to places and showed him around. They met new faces and got the eye of everyone. And they sang in da 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 da, da 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 da, da da da, da da da. It was 3 in the afternoon, the sun shining bright. Mary and a friend decided to go out fishing. She packed some food and grabbed her fishing rod. They took her daddy's boat and off they went. And sang da 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 da, da 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 da, da 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 da, da da da. It was 6:30, the sky growing dark. They hear the winds howling, there is nobody by. There's a sudden fear, 'cause the weather's gone wild. Suddenly Mary's boat overturns, with all 3 of them down. Hello friends, we bring greetings from St. John Senior Secondary School. మేము సెయింట్ జాన్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ చెన్నై నుండి మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. We are happy to come back and meet you again through this youth program. తిరిగి మిమ్మల్ని ఈ యూత్ ప్రోగ్రామ్ లో దర్శించడం అనేది మాకు ఎంతో సంతోషం కలిగిస్తున్నది. And today we are going to concentrate and put our focus on how to be successful in life. ఈ దినమందు మా యొక్క దృష్టిని మీరు జీవితంలో ఏ విధంగా జయవంతులు కావాలని నిలుపుతున్నాం. People are born in this world. ఈ లోకంలో జన్మించినటువంటి ప్రజలైన వారు And people want to come up in life. వారి జీవితంలో పైకి లేవాలని ఆశిస్తున్నారు. And be successful in life. వారి జీవితంలో జయవంతులుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నారు. And but many times కానీ అనేక పర్యాయాలు many people doesn't know how to become successful in life. అనేక మందికి ఏ విధంగా లోకంలో జయవంతులు కావాలని వారికి తెలియడం లేదు. What is the real fact that how we need to grow up in life?
జీవితంలో నిజముగా పైకి పెరుగు నిమిత్తమే నిజమైనటువంటి దానికి కావాల్సిన కారణం ఏమిటి? Let me cite an example of the Wright brothers who invented aeroplane. నేను మీకు రైట్ బ్రదర్స్ అనే వారు విమానాన్ని కనుక్కున్న వారి గురించినటువంటి ఉదాహరణ మీద చెప్తాను. These Wright brothers were successful in life. ఈ రైట్ బ్రదర్స్ అనే వారు తమ జీవితంలో జయశాలుగా ఉండినారు. How did they become successful in life? ఏ విధంగా వారు జయశీలుగా ఉండినారు జీవితంలో? As a growing boy, వారు పెరుగుతున్న పిల్లవారుగా, as like any other boys would have done, ఇతర బాలులైన వారు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో, these Wright brothers as boys, they must have flown kites. వారు కూడా ఈ రైట్ బ్రదర్స్ అనే వారు గాలిపటములను వీచి ఉంటారు. The Wright brothers, when they were flying kites, వారు గాలిపటములను వీచేటప్పుడు like any other boys, ఇతర బాలుల వలె, but they had gone one step ahead. వారు ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళి ఉన్నారు. They understood the concept of flying kites. ఏ విధంగా ఈ గాలిపటములను ఎగిరించాలనే సారాంశం వారు ఎరిగి ఉన్నారు. They know that birds could fly. వారు ఎరిగి ఉన్నారు పక్షులు అనేవి ఎగురుతాయని. And they were very eager to find out how birds were able to fly. ఏ విధంగా ఈ పక్షులు అనేవి ఎగురుతున్న కార్యం గురించి తెలుసుకొని చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. And flying kites, from flying kites, they were able to draw valuable, knowledgeable facts. ఈ యొక్క గాలిపటములను ఎగరవేయడం బట్టి చాలా తెలివిని జ్ఞానమును వారు కనుక్కోగలిగారు. They started thinking about it. వారు దాని గురించి యోచిస్తూ ఉన్నారు. And they started working on it. దాని మీద వారు పని చేస్తూ ఉన్నారు. When the boys could not think more beyond it, దానికంటే అధికంగా వారు తలంచలేని సమయమందు the Wright brothers were able to think beyond it. ఈ రైట్ బ్రదర్స్ అనే వారు అధికంగా దాని గురించి తలంచగలిగారు. The Wright brothers started thinking more about flying kite. ఈ ఎగురుతున్నటువంటి గాలిపటం గురించి అధికంగా ఈ రైట్ బ్రదర్స్ తలంచడం ప్రారంభించారు. They were able to stand out of the crowd because they started working hard on the concept. ఇతర ప్రజల కంటే బయట వారు నిలబడగలిగారు, ఎందుకంటే వారి యొక్క సారాంశం ఒక అడుగు వారి కంటే అధికంగా వారు తలంచగలిగారు కాబట్టి. They worked so hard and followed through an idea. వారు చాలా శ్రమించి కష్టపడి ఒక ఉపాయమును కనుగొన్నారు. Other boys gave up the thought. ఇతర బాలురైన వారు ఆ యొక్క తలంపును విడిచిపెట్టారు. But the Wright brothers did not give up. అయితే ఈ యొక్క రైట్ బ్రదర్స్ అనే వారు వారి యొక్క తలంపును విడవలేదు. They started trying again. వారు మరలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు Till they could succeed. వారు జయమును సాధించేంత వరకు. And this perseverance paid them their success. ఈ కష్టము, ఈ శ్రమ అనేది వారికి జయమును సాధించింది. I tell you, my dear friends, నేను మీతో చెప్తున్నా స్నేహితులారా, you need to stand out of the crowd. మీరు ఈ జనము నుండి బయట నిలబడాలి. You need to do things differently. మీరు ఇతరుల కంటే వ్యత్యాసంగా కార్యం చేయాలి. You need to think on a concept in a different way. ఒక కార్యమును గురించి వ్యత్యాసమైన రీతిలో మీరు దాన్ని దృష్టించాలి. When you have a right attitude towards a concept, ఒక కార్యమును గురించి సరైనటువంటి మనస్తత్వం మీకు ఉన్నట్లయితే, when you have the perseverance and hardship on a concept, ఒక కార్యమును గురించి సహనమును ఆ యొక్క శ్రమ పడేటువంటి కార్యం మీకు ఉన్నట్లయితే, you will definitely be able to succeed. మీరు ఖచ్చితంగా జయమును సాధించగలరు. And also I would like to tell you, ఇంకొక కార్యం కూడా మీతో చెబుతాను. perseverance alone cannot make a man success. ఒక కష్టపడి పని చేయడం మాత్రమే ఒక మనుషుడు జయమును సాధించలేడు. Only the hard work alone cannot make a man success. శ్రమపడి పని చేయడం మాత్రమే మనుషుడు జయమును సాధించలేడు. Because ఎందుకంటే the word tells, వాక్యం చెబుతున్నది, victory comes from the Lord. జయము దేవుని నుండి వస్తున్నదని. Victory comes from the Lord. జయము దేవుని యొద్ద నుండి వస్తుంది. You could be a hard worker. నీవు కష్టపడే పని చేసేవాడు ఉండొచ్చు. You could put all your effort. నీ యొక్క ప్రయత్నం రెండింటిని దాని మీద పెట్టొచ్చు. You can spend so much of your time in one problem. ఒక సమస్య మీద మీకున్న సమయం అంతటిని మీరు గడపొచ్చు. But still, అయినప్పటికీ కూడా your success remains in the hands of the Lord. నీ యొక్క జయం అనేది దేవుని యొక్క హస్తంలో ఉన్నది. Have you seen athletes running on the track? మీరు పరిగెత్తే వారిని ఆ యొక్క ట్రాక్ లో పరిగెత్తేటప్పుడు చూసినారా? There are 8 athletes who stand on the tracks. ఈ పరుగు పందెంలో పాల్గొంచుకునే వారు ట్రాక్ మీద 8 మంది నిల్చుంటారు. And they run towards the goal. వారు గోల్ పక్కన పరిగెత్తుంటారు. And when they reach the goal, వారు గురికి చేరినప్పుడు you can definitely see one person who will succeed. మీరు ఖచ్చితంగా చూడగలరు, ఒకరు మాత్రమే జయం సాధించినారు. It is not all the 8 of them who succeeds. 8 మంది అక్కడ జయం సాధించలేరు. Only one succeeds. ఒకరు మాత్రమే అక్కడ జయం సాధిస్తున్నారు ఆ యొక్క పరుగు పందెంలో. When you go and ask such an athlete, అటువంటి పరుగు పందెంలో పాల్పంచుకోమని అడిగితే, athlete will definitely give you good reasons. ఆ యొక్క మనుషుడు సరైనటువంటి కారణం మీకు చెప్పగలడు. Those athletes will have some good definite reasons. ఆ పరుగులో పరిగెత్తే వారు నిజంగా ఖచ్చితమైనటువంటి కారణం కలిగి ఉంటారు. The definite reason
that would have drawn them to success. ఆ యొక్క ఖచ్చితమైన కారణం అనేది వారికి నిజంగానే జయము సాధించినది. Above all any other good reasons, my dear friends, అన్ని కారణముల కంటేను నా ప్రియమైన వారారా, the victory comes from heaven above. జయం అనేది దేవుని యొద్ద నుండి పైనుండి వస్తుంది. How does God give success? ఏ విధంగా దేవుడు మనకు జయమునిస్తున్నాడు? Or who can succeed in life? ఎవరు జీవితంలో జయమును సాధించగలరు? Let me point out three very important facts. మీకు మూడు కారణములు దీని గురించి నేను చెప్తాను. Which is more important worldly wise, ఏవంటే ఈ లోక రీతిలో చాలా ముఖ్యమైనవి, as well as in spiritual aspect. ఇవి ఆత్మీయంగాను చాలా ముఖ్యమైనవి. The first and foremost important aspect in life is that మొట్టమొదట ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఈ జీవితంలో ఏమిటంటే prayer. ప్రార్థన. Prayer makes a man perfect. ప్రార్థన అనేది ఒక మనిషిని పరిపూర్ణంగా చేస్తుంది. Prayer makes a man to lead his life in a successful way. ప్రార్థన అనేది మనిషిని తన యొక్క జీవితంలో జయంగా గడిపించగలుగుతుంది. We need to pray to God. మనము దేవుని యందు మొరపెట్టాలి All the time. అన్ని సమయములందు. For everything we need to pray to God. సమస్త కార్యముల కొరకు దేవుని యందు ప్రార్థన చేయాలి. There was a man who lived. ఒక మనుషుడు ఒక కాలంలో నివసించాడు. He prayed both in the morning. తాను ఉదయమందు ప్రార్థించాడు. And in the noon. మధ్యాహ్నం ప్రార్థన చేశాడు. As well as in the night. సాయంత్రం రాత్రి కూడా ప్రార్థించాడు. His work is to pray. తన పనియే ప్రార్థన. His work is always to think about the Lord. ఎల్లప్పుడూ దేవుని గురించి తలంచడమే తన పని. What is prayer? ప్రార్థన అంటే ఏమిటి? Prayer is just talking with the Lord. ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడడం. Won't you talk with your friends? నీ స్నేహితులతో మాట్లాడరా? Won't you talk with your parents? మీ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడరా? Won't you talk with your elders and other people around you? పెద్దవారితో మీ చుట్టూ వారితో మీరు మాట్లాడరా? Prayer is just talking with God. ప్రార్థన అనేది దేవునితో మాట్లాడటమే. When you talk with people, you call it as conversation. మనుషులతో మాట్లాడేది సంభాషణ అంటారు. But when you talk with the Lord, you call it as prayer. దేవునితో మాట్లాడటం అనేది ప్రార్థన అంటారు. A prayerful person can succeed in life. ప్రార్థనాపరుడైన మనుషుడు జీవితంలో జయం సాధించగలడు. Because a prayerful person doesn't speak with people. ఎందుకంటే ప్రార్థనాపరుడు మనుషులతో మాట్లాడడు. Doesn't find solution from people. మనుషుల యొద్ద నుండి పరిష్కారం పొందడు. Doesn't get counseling from people. మనుషుల యొద్ద నుండి ఎటువంటి సలహాలు పొందడు. But he asks the Lord. అయితే దేవుని యొద్ద అడుగుతాడు. He finds for his answer from the Lord. దేవుని యొద్ద నుండి ఆ యొక్క జవాబును పొందుతాడు. He goes to the Lord with a problem. తన యొక్క సమస్యతో పాటు దేవునికి వెళ్తాడు. He goes to the Lord for finding an answer for his problem. దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి తన సమస్యకు జవాబును పొందడానికి వెళ్తున్నాడు. And the Lord counsels him. తనకి దేవుడే సలహా ఇస్తున్నాడు. When your friend counsels you, నీ స్నేహితుడు నీకు సలహా ఇస్తే you may be misled. నీ ఒకవేళ తప్పుదారి పడతావు. You may go in a wrong path. నువ్వు ఒక తప్పైన మార్గంలో వెళ్తావు. But when you go and ask the Lord, నీవు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి అడిగితే, when you stand in the feet of the Lord, దేవుని పాదం మీద నిలబడినప్పుడు, and when you cry unto the Lord, దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు, whatever your problem is, ఎటువంటి సమస్య అయినప్పటికీ కూడా the answer comes from the Lord. జవాబు దేవుని యొద్ద నుండి వస్తుంది. He counsels you in the right path. ఆయన నేను సరైన రీతిలో సలహా ఇస్తున్నాడు. He puts you into the right path. సరైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నాడు. And he gives you the right answer for your question. సరైనటువంటి జవాబుని ప్రశ్నకి And ఇస్తున్నాడు. definitely as a prayerful person, ప్రార్థనాపరుడుగా ఒక మనుషుడిగా and నీవు definitely as a person who had received the answer from the Lord, దేవుని యొద్ద నుండి ఖచ్చితంగాను జవాబు పొందేవారిగా you are on the right track. నీవు సరైన మార్గంలో ఉంటున్నావు. And you will surely succeed in your life. ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో జయం పొందుతావు. Let me tell you about two persons నేను మీతో పాటు ఇద్దరు మనుషుల కోసం చెప్తాను. who worked in American railways. వారు అమెరికాలో నుండి రైల్వేస్ లో పనిచేసిన When they were very young and energetic, వారు చాలా యవనస్తులుగా బలముతో ఉన్నప్పుడు both these friends joined in the American railways. ఇద్దరును అమెరికన్ రైల్వేస్ లో చేరి ఉన్నారు. One was called as Jim Murphy, ఒకటి పేరు జిమ్ మర్ఫీ, and the other was called as Dave Anderson. ఇంకొకటి పేరు దేవ్ ఆండర్సన్. Both were very close friends. ఇద్దరు చాలా దగ్గర స్నేహితులు. Both studied in the same college. ఇద్దరు ఒకే కళాశాలలో చదివినారు. They entered the railways on the same day. ఒకే రోజు రైల్వేలో ప్రవేశించారు. They worked as a same in the same caliber. ఇద్దరును ఒకే ఆ యొక్క రీతిలో పనిచేసినారు. But years rolled by. అనేక సంవత్సరాలు గతించినవి, Months rolled by. నెలలు గతించినవి. And a day came when they have to get retired from the organization. ఒక దినము వచ్చింది, ఆ సంస్థ నుండి వారు అక్కడ రిటైర్ అవ్వాల్సిన సమయము. Both of them came retired from the railways. ఇద్దరును ఆ యొక్క రైల్వేస్ నుండి విశ్రమించినారు. But Jim Murphy అయితే జిమ్ మర్ఫీ గారు came out of the American railways as the chairman of the board. ఆ అమెరికన్ రైల్వేస్ నుండి చైర్మన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ నుండి బయటకు వచ్చారు. But Dave Anderson అయితే దేవ్ ఆండర్సన్ came out of his job. ఆ యొక్క ఉద్యోగం నుండి బయటకు వచ్చారు. When he got retired,
retired, ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు he was on his normal post. ఆయన తనకున్నటువంటి ప్రారంభంలో చేరిన పోస్ట్ లో ఉండినారు. In his normal position, where he entered the railways, he came out of the railways in the same cadre. తాను రైల్వేలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ యొక్క స్థితిలో నుండి తాను బయటకు వచ్చినాడు. What makes the difference? వీరిద్దరిలో ఏది అక్కడ వ్యత్యాసం చూపిస్తున్నది? Is prayer. ప్రార్థన. Prayer alone could make the difference in these people's life. ప్రార్థన మాత్రమే వీరిద్దరిలో ఒక వ్యత్యాసం చూపిస్తున్నది. When I went through the biography, నేను వారి జీవిత చరిత్ర చదివేటప్పుడు I found that Jim Murphy was a prayerful person. జిమ్ మర్ఫీ గారి యొక్క జీవితంలో తాను ప్రార్థనాపరుడుగా చదివినాను. Jim Murphy was such a prayerful person. He was always on his knees. జిమ్ మర్ఫీ గారు ఎల్లప్పుడూ తన యొక్క మోకాళ్ళ మీద ఉంటారు. Jim Murphy prayer brought success in his life. జిమ్ మర్ఫీ గారి యొక్క ప్రార్థన తన జీవితంలో జయము సాధించినది. This prayerful person was elevated and promoted as the chairman of the American Railways. ఈ ప్రార్థనాపరుడైన మనుషుడు తాను అక్కడ పెరిగి పెద్దవాడై చైర్మన్ గా వచ్చినాడు. I tell you, my dear friends, నేను చెప్తున్నాను ప్రియమైన స్నేహితులారా, start praying in the feet of the Lord. మీరు దేవుని సన్నిధానంలో మోకరించి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించండి. The prayer will definitely change your life. ప్రార్థన మీ జీవితంలో మారుస్తుంది. The prayer will make you climb up the stairs. మీ యొక్క జీవితంలో ప్రార్థన మెట్లను ఎక్కేలాగా చేస్తుంది. And this prayer will make you to reach the greater height. ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేది మీ జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్తుంది. And the second thing I would like to point out to you, how you can become successful in life. రెండవ కార్యం మీ జీవితంలో ఏ విధంగా మీరు జయం సాధించాలనేది is to praise the Lord. దేవుని స్తుతించాలి. Praise the Lord. మీరు దేవుని స్తుతించాలి. For everything and anything you start praising the Lord. దేని నిమిత్తమైనను సమస్తము నిమిత్తము దేవుని మీరు స్తుతించాలి. What is praising? స్తుతి అంటే ఏమిటి? It is just lifting the name of the Lord. దేవుని యొక్క నామమును మీరు పైకి లేపడం. It is just thanking the Lord. దేవునికి మీరు వందనములు చెల్లించడం. When you start lifting the name of the Lord, దేవుని నామానికి మీరు వందనాలు చెల్లించేటప్పుడు, when you start thanking the Lord దేవునికి స్తుతులను అర్పించేటప్పుడు, for all the good things that he had done in your life, నీ జీవితంలో చేసినటువంటి అన్ని కార్యముల నిమిత్తము God is very happy about it. దేవుడు దాని కోసం సంతోషపడుతున్నాడు. God expects praises. దేవుడు స్తుతులను ఎదురు చూస్తున్నాడు. God expects your gratitude. దేవుడు మీ ఎదురు నుండి కృతజ్ఞతను ఎదురు చూస్తున్నాడు. So start praising the Lord. మీరు దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించండి. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యం అనేది చెప్తున్నది, you need to praise God 7 times a day. మీరు ఒక దినమునకు 7 పర్యాయములు స్తుతించాలి. You need to praise him all the time. మీరు అన్ని పర్యాయములు దేవుని స్తుతించాలి. You get something good from the Lord, you start praising him. ఏదైనా మేలును మీ దేవుని ఎదురు నుండి పొందినట్లయితే మీరు దేవుని స్తుతించాలి. When you are going through a bad problem, start praising him. చెడ్డ పరిస్థితుల మూలంగా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని స్తుతించాలి. When you are sitting or walking or dancing, start praising him. కూర్చున్నప్పుడు, నిలబడేటప్పుడు, నాట్యం ఆడేటప్పుడు దేవుని స్తుతించండి. Even when you are sleeping on your bed, I tell you, my dear friends, let your soul keep praising the Lord. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీతో నేను చెప్తున్నానంటే, మీరు పడక మీద పడుకున్నప్పుడు కూడా మీ ఆత్మ దేవుని స్తుతిస్తుండాలి. When you start praising him, మీరు ఆయన్ని స్తుతించేటప్పుడు the Lord will start working in your life. దేవుడు తన మీ జీవితంలో క్రియ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. You must have got so much of hurdles or obstacles in your life. మీ జీవితంలో ఎన్నో అడ్డుబండలు, ఆటంకాలు ఉండొచ్చు. After all, life is full of ups and downs. జీవితం అనేది ఎత్తు పలములతో నింపబడినది. There are a lot of obstacles and hurdles in your life. ఎన్నో ఆటంకాలు, అడ్డుబండలు మీ జీవితంలో ఉన్నవి. Your life is not a smooth floor. మీ యొక్క జీవితం అనేది సున్నితమైనటువంటి ఒక నేల కాదు. It is not bed of roses. ఇది రోజా పువ్వుల యొక్క పడక వంటిది కాదు. Lots of downs will be there. అనేకమైనటువంటి లోయలు ఉంటాయి. And few of your ups will be there. కొన్ని ఎత్తులు కూడా ఉంటాయి. In whatever situation you go through, ఎటువంటి పరిస్థితిలో మీరు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా you may go through the downs many a times. అనేక పర్యాయాలు మీరు మీ కింద అయినటువంటి మెట్లు ఉండొచ్చు. But when you start praising him, అయితే మీరు ఆయన స్తుతించేటప్పుడు the Lord will lift up your downs to ups. మీ క్రింద మెట్టు నుండి మిమ్మల్ని దేవుడు పైకి లేపుతాడు. Start practicing to praise the Lord. దేవుని స్తుతించడం మీరు తర్ఫీదు చేసుకోండి. Be grateful to the Lord who created you. దేవుడు మిమ్మల్ని స్తుతించడం బట్టి ఆయనకి మీరు కృతజ్ఞత చెల్లించండి. These obstacles cannot be removed by your own effort. ఈ యొక్క ఆటంకములను మీ సొంత ప్రయత్నం ద్వారా మీరు తీసివేయలేరు. You may be a very intelligent person. నువ్వు చాలా తెలివి గలవాడు ఉండొచ్చు. You may be a capable person. నువ్వు చాలా సామర్థ్యపరుడు ఉండొచ్చు. You may be an efficient person. నువ్వు చాలా తాళంతు గలవాడు ఉండొచ్చు. You may even have good wealth. మీకు చాలా ఆస్తి ఉండొచ్చు. You may even have good health. మంచి ఆరోగ్యం ఉండొచ్చు. But all these things cannot bring success in your life. అన్ని కార్యములు మీ జీవితంలో జయము తీసుకురాలేవు. But all these cannot break the obstacles in your life. ఇవన్నీ మీ అడ్డుబాట్లను తీసివేయలేవు. But when you start praising the Lord, మీరు దేవుని స్తుతించేటప్పుడు, when you start thanking
the Lord, దేవునికి వందనములు చెల్లించేటప్పుడు the Lord will start working in your life. దేవుడు మీ జీవితంలో క్రియ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. He will break the obstacles. ఇవన్నిటిని అడ్డుబండనాన్ని తీసివేస్తాడు. He will remove the hurdles. ఈ అడ్డుబండనాన్ని తీసివేస్తాడు. I will tell you one great historical event that took place. చాలా ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సంభవం జరిగిన కార్యం చెప్తాను మీతోటి. A great army wanted to enter into the city and conquer the city. ఒక పెద్ద సైన్యం ఒక దేశంలో ప్రవేశించి జయించాలని చూచింది. But there were a greater wall around the city. ఆ పట్టణం చుట్టూ ఎత్తైనటువంటి బలమైనటువంటి ప్రాకారం ఉండేవి. The gates were very strong. ఆ యొక్క తలుపులు అనేవి చాలా బలంగా ఉండేవి. The forts were very huge. ఆ యొక్క కోట అనేది చాలా ఎత్తైనది. The army could not enter the fort. సైన్యము లోపలికి వెళ్ళలేకపోయింది. You know what the army did? అయితే ఆ సైన్యం ఏం చేసిందో తెలుసా? They did not use their armors. వారికి ఉన్నటువంటి పరికరములను ఉపయోగించలేదు. They did not use the weapons. వారికి ఉన్నటువంటి యుద్ధ పరికరములను ఉపయోగించలేదు. But all that they did was praising the Lord. వారు చేసినంతయు దేవుని స్తుతించారు. 7 days they praised. దేవుని 7 దినములు స్తుతించారు. 7 means perfection. 7 అనేది సంపూర్ణం సూచిస్తుంది. 7 times when they started praising the Lord, 7 పర్యాయములు వారు దేవుని స్తుతించినప్పుడు they immediately was able to enter into the gates of the city. వెంటనే ఆ యొక్క దేశంలోనికి ఆ పట్టణంలోకి వారు ప్రవేశించగలిగారు. How were they able to enter the city gates? ఏ విధంగా ఆ యొక్క పట్టణం యొక్క తలుపుల్లోకి వెళ్ళారు? God came down. దేవుడు దిగి వచ్చాడు. God broke the hurdles. దేవుడు ఆటంకులను విరగొట్టాడు. The fort was broken into pieces. ఆ కోట అనేది ముక్కలుగా విరిగింది. And this great army was able to enter the city and conquer the ఈ city. గొప్ప సైన్యము ఆ కోటలోకి వెళ్ళి పట్టణంను జయించగలిగింది. You need to praise the Lord all the time. నీవు అన్ని పర్యాయములు అన్ని సమయములందు దేవుని స్తుతించాలి. The history of Israel says ఇశ్రాయేలు వారి యొక్క చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే there lived a king of Israel. వారిలో ఇశ్రాయేలులో ఒక రాజు ఉండేవాడు. He lived many years ago. అనేక సంవత్సరాల ముందు జీవించాడు. When we go through the history of this king, ఈ రాజు గారి యొక్క చరిత్ర మనం చూసినట్లయితే he was a very small little boy. వాడు చాలా చిన్న పిల్లవాడు. A very simple boy. ఆయన చిన్న పిల్లవాడు. A shepherd boy. ఆయన గొర్రెల కాపరి. Who was raised up in his life into the king of Israel. తాను ఆ పరిస్థితి నుండి రాజు పదవికి తాను లేపబడ్డాడు. How was he raised in his life? ఏ విధంగా తన యొక్క ఉన్నతమైన స్థితికి లేపబడ్డాడు? How he became successful in his life? తన జీవితంలో ఏ విధంగా జయం సాధించగలిగాడు? He praised the Lord 7 times. తాను దేవుణ్ణి 7 పర్యాయాలు స్తుతించాడు. Even when he was young, he praised the Lord. యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడే తాను దేవుని స్తుతించాడు. When he became old, he praised the Lord. తాను వృద్ధుడైనప్పుడు దేవుని స్తుతించాడు. Every time his heart was closer to the Lord. అన్ని సమయములందు తన హృదయము దేవునికి సమీపంగా ఉండేది. And God was always with him. దేవుడు తనతో పాటు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు. And God started bringing success in life. దేవుడు తన జీవితంలో జయమును తేవడం ప్రారంభించాడు. He went to the east and to the west. తాను ఉత్తరం నుండి పడమటికి వెళ్ళాడు. He went to the north and to the south. అటువైపు నుండి ఇటువైపు వెళ్ళాడు. He conquered almost all the cities. అన్ని పట్టణంలో తాను జయించగలిగాడు. He was a great ruler. తాను బలమైనటువంటి పరిపాలకుడు. A great conqueror. తాను ఒక జయము సాధించిన వాడు. I tell you, my dear friends, నేను చెప్తున్నాను ప్రియమైన you వాళ్ళారా, are going to start praising the Lord. మీరు దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించినప్పుడు He is going to break the bondages in your life. మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి కట్లను ఆయన విరగొడతాడు. He is going to break the chains in your life. మీ జీవితంలో కట్టబడిన కార్యాలను విరగొడతాడు. All your big problems are going to be broken into pieces. పెద్ద పెద్ద సమస్యలన్నీ చిన్న ముక్కలైపోతాయి. And you will grow into success. మీరు జయములోనికి ఎదుగుతారు. Your life will be a successful life. మీ జీవితము ఒక జయశీలముగా ఉంటుంది. So start praising the Lord. మీరు దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించండి. And the third very important fact I would like to share with you is మూడవ కారణం ఈ మొదట నేను we చెప్పగలిగేది need to meditate on the word of the Lord. మీరు దేవుని వాక్యమును ధ్యానించాలి. What is meditation? ధ్యానం అంటే ఏమిటి? When I went through the dictionary, నేను డిక్షనరీ చూసినప్పుడు meditation means reading. మెడిటేషన్ అంటే చదవడము. And somewhere I had seen what meditation is: sitting quietly, calmly, and thinking about one aspect. ఇంకొక స్థలంలో నేను చూసినానంటే మెడిటేషన్ అంటే కూర్చొని మౌనంగా ఉండి ఒక కార్యం గురించి దాన్ని చాలా తీవ్రంగా యోచించడం. Is concentrating on one aspect. ఒక కార్యం గురించి దాని మీద దృష్టి పెట్టడం. Focusing your attention on one aspect. ఒక కార్యం మీద మీరు దృష్టిని లీనమవడం. In simple words, let me tell you, సాధారణమైన మాటలతో మీతో చెప్పనివ్వండి. meditation is thinking about the Lord. మెడిటేషన్ అనేది దేవుని గురించి యోచించడం. Meditation is doing what the Lord expects from you to do. ధ్యానం అనేది దేవుడు మిమ్మల్ని దేని చేయమని ఎదురు చూస్తున్నాడో దాన్ని చేయడం. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యం అనేది చెప్తుంది. there lived a man called Isaac.
దేవుని వాక్యములో ఒక మనుషుడు ఐజాక్ అనే అన్నాడు. And he meditated on the word of the Lord every evening. తాను దేవుని వాక్యమును ప్రతి సాయంత్రము తాను ధ్యానం చేసినాడు. Although he had to go through problems in his life, తన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పటికీ కూడా but still God made his life very successful. తన జీవితమును ఎంతో జయశీలంగా దేవుడు మార్చినాడు. God blessed him and made him a successful person. దేవుడు దాన్ని దీవించి ఒక జయవంతుడిగా తన జీవితంలో చేసినాడు. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యము తన గురించి చెప్తుంది. Isaac planted crops in that land. ఇస్సాకు ఆ దేశంలో తన విత్తనమును విత్తినాడు. And in the same year he reaped 100-fold. అదే సంవత్సరమందు తాను 100 రెట్లు పంటను కోసినాడు. He reaped 100-fold. 100% తాను పంటను కోసాడు. Do you want to reap 100-fold in your life? మీ జీవితంలో 100% మీరు పంటను కోయగోరుతున్నారా? Do you need to yield good fruits in your life? మీ జీవితంలో మంచి ఫలములను ఫలించాలని ఎదురు చూస్తున్నారా? Or do you want to become a successful person? మీరు జీవితంలో జయశీలుగా రావాలని ఎదురు చూస్తున్నారా? Do you want to become a successful businessman? నీవు వ్యాపారంలో జయశీలుగా రావాలనుకుంటున్నావా? Or do you want to become a successful merchant? నీవు వ్యాపారంలో మంచి జయశీలుగా కావాలనుకుంటున్నావా? Or do you want to come up in your life? మీ జీవితంలో పైకి రావాలని ఎదురు చూస్తున్నారా? Start thinking about the Lord. దేవుని గురించి మీరు తలంచడం ప్రారంభించండి. Start reading his word. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు అధికంగా ధ్యానం చేయండి. Understand what he wants to talk with you. నీతో పాటు ఏమి మాట్లాడగోరుతున్నారనే కార్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి. Understand what his will is about in your life. నీ జీవితంలో తన చిత్తం ఏమిటని మీరు ఆలోచించండి. He has got a proper plan about your life. నీ జీవితంలో వచ్చినటువంటి సరైన ప్లాన్ ఆయన చేతిలో ఉన్నది. He had molded you in his palm. తన చేతుల హస్తములో మిమ్మల్ని సృష్టించినాడు. He had carved you in his palm. తన చేతుల్లో మిమ్మల్ని చెక్కినాడు. Your future is in his hand. నీ యొక్క భవిష్యత్తు అనేది తన చేతిలో ఉన్నది. When you come closer to the Lord, నీవు దేవునికి సమీపంగా వచ్చినప్పుడు, when you start reading about him, దేవుని గురించి మీరు చదివేటప్పుడు, when you start thinking about him, ఆయన కోసం మీరు తలంచడం ప్రారంభించినప్పుడు God will start blessing you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. When you start doing his will, ఆయన చిత్తమును చేసినప్పుడు God's will is to bless you. దేవుని చిత్తం అనేది మిమ్మల్ని దీవించడం. God's will is to make you a successful person. దేవుని చిత్తం అనేది మిమ్మల్ని జయశీలుగా చేయడం. So I conclude my speech, my dear and friends. నా యొక్క సంభాషణ ముగిస్తున్నాను ప్రియమైన స్నేహితులారా. 3 important aspects we would like to tell you. 3 ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలను మీతో నేను చెప్తున్నాను. The first is prayer. మొట్టమొదటి ప్రార్థన. Pray to God every day. ప్రతిదినము ప్రార్థించండి దేవుని ఎదుట. The second one is praising the Lord. రెండవ కార్యము స్తుతించడం దేవుని. Show all your gratitude to the Lord. మీ కృతజ్ఞతని దేవునికి తెలియచేయండి. Thank him and praise him. ఆయనకి వందనములు చెల్లించండి, And స్తుతించండి. the third very important aspect is మూడవ ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం ఏంటంటే start focusing your attention on the Lord. మీ యొక్క దృష్టిని అంతటిని దేవుని మీద పెట్టండి. Meditate on the word of the Lord. దేవుని వాక్యంను మీరు ధ్యానం చేయండి. And find out the will of the Lord. దేవుని చిత్తమును కనుక్కోండి. And when God is going to be with you, దేవుడు మీతో పాటు ఉన్నప్పుడు, and when you are going to be with the Lord, మీరు దేవునితో పాటు ఉన్నప్పుడు God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. God will bless you abundantly. అధిక శాతంగా దేవుడు మిమ్మల్ని And you దీవిస్తాడు. will be a successful person. మీరు ఈ లోకంలో జయశీలుగా ఉంటారు. Thank you and God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. వందనములు. Admission open for the academic year 2010-2011 now at ECR Neelankarai East Coast Road, Chennai. Applications will be issued from December 1st, 2009. St. John's Dr. Rajkumar International School, a unit of St. John's Senior Secondary School, Mandavelli, Chennai 28. Contact 044-2493-9203 or 97109363110.